Welcome everyone to a new season of Face to Face. For our first episode, we're in the Suning Gaming House with their support, Swordart. Hello everyone, I'm Suning support, Swordart. My first question for you, Swordart, is I want to know how this super team really came together. We actually read in interviews that you and Maple actually didn't come to Suning as a package. Can you explain how you finally ended up here? 其实像在今年的时候，自由市场上有很多比较有经验的选手嘛，算是有很多就是超级队伍的组建嘛，像 Top 3队也是挺厉害的嘛。那时候大家就有在传，可能老贼也会去加入自由市场，然后来竞争嘛。然后我们那时候我跟 Maple 其实也是只是希望我们两个找到好队伍，然后但是没想到最后就凑成我们3个人一队这样子。But how did you guys manage to get SMLZ as well? 因为我们平时就有跟 LPL 队伍之前就蛮常打训练赛的嘛，所以其实那时候就知道老贼其实在我眼中就是 LPL 一线的 AD， 基本上跟 UZI 然后 iBoy 还有 Jackie Love 基本上是同一个水平的 AD， 那时候就觉得他蛮厉害。Then how do you convince SMLZ currently? 基本上的话，因为他之前也是有很多比赛经验嘛，所以基本上我觉得我们现在2个人是算是互相交流，就是我有一些想要跟他交流的问题，我会跟他讲，然后他也会跟我讲一些在对线的时候可以做到更完美的细节吧。我觉得我们2个是就是有互相弥补到一些各自的缺点，然后能够打得更好这样子。Can you explain how the relationship works with you and SMLZ in the bot lane? We call SMLZ Smiles in our broadcast because he never actually smiles. So we want to know how you actually mesh with someone who has such a different personality. 因为我们刚开始搭配嘛，所以我们平常在打排位的时候，基本上都是在双排，就是慢慢抓准我们2个人的风格吧。因为我以前是一个比较喜欢跟 AD 有很多交流的那种风格，但是他的话，他更喜欢着重在他的细节操作上面。我觉得这两者之间都很棒，但是我们2个就是要抓到一个最好的平衡点吧。我觉得我们这样的话，也可以成为一个顶尖的 LPL 下路组合吧。Can you give me an instance where you made SMLZ laugh? 其实他还蛮常笑的，但是好像都是我们在旁边讲笑话，他自己在旁边偷偷笑。对，反正他其实也是一个蛮有趣的人，然后他平常也是蛮关心就是队员的吧，对。然后其实像我们有时候一起出去的时候，他都会请我们吃饭之类，是一个对队友很好的一个人。So you talked about the resource distribution on your team, and currently the way Suning works is that you've almost been completely relegated to a protective role for SMLZ. He does most of the damage. Maple is just an initiator, and then top lane is kind of Xiaolel's own game where he does the split pushing the entire game. Do you think that's a correct painting of generally how Suning plays? Do you think that suits your style, or are there some things that you wish were different? 算一半正确吧，但其实我们在训练赛的话，基本上每个线路都有拿过比较要去承担就是 carry 队伍的那种能力的角色，所以基本上我们苏宁的上限是很高的。我自己觉得就是我们3路都有能够 carry 的能力，然后只是在比赛中要看我们怎么去做抉择。Can you describe in your own words what Suning's team style currently is? 我觉得苏宁的风格的话，可能更偏向 IG 的打法一点吧，就是在3条线上面都要有压制的能力，跟随我们打野的节奏去打。So we have a question from Xander Torres on Twitter right here, and he wants you to describe your teammates with an animal. Who would each person be? 狼型的话，就比较像狮子吧，我觉得就是他会很主动的去要求很多就是打法之类，然后会希望队伍去跟随着他。然后黑客的话，我觉得在游戏上面他是很聪明的，可能比较有狼的感觉吧。Maple 的话就山猪，没有就等绰号对，没有就反正他 Maple 人很好，就是跟大家都可以处得很好的。老贼的话，他是比较独立的一个人吧，对我感觉他可以自己一个人也可以，就是做到很多很好的事情，对。哦，我可以问一下为什么 Maple 是山猪吗？因为就很胖。
以前很瘦，然后现在是双下巴，然后最后变成没有下巴。太棒了，看来你跟 Mabel 感情是很好的嘛。基本上什么都可以聊。对。Currently in the LPL, do you see any support as your clear rival? 最激烈竞争对手的话，宝蓝，然后敏，还有 Mako， 我觉得就是这3个，就是应该算是公认在 LPL 特别强的3位辅助吧。然后其实我都蛮希望可以跟他们有更多交手的机会，因为毕竟之前在国际舞台上也没有说交手太多次，应该是跟明打过最多次吧，亚运会上，然后还有 MSI 都打过这样子。那时候就觉得他们对下路的理解真的是又超乎了我之前的一些想象吧，就是他们对每个细节上面的处理都做得特别的好。我现在也是努力就是在跟老贼配合嘛，然后我希望我们可以能够把他们3个强队都挤下来这样子。你可以跟我讲一个，就是一个个别案例，你记得很印象很清晰，就比如说明有哪一点是打的特别，好像在 LPL 的比赛那时候，他好像玩那个纳米，然后对面那个寒冰射兵舰过来的时候，他直接闪现帮 UZI 挡那个，他们就直接反打了，好像1换1，就是我觉得那个画面就是真的，他能够在当下做出那个判断，真的非常厉害。他跟队伍的配合，然后跟小狗的，就是信任度是非常的高的。Is there any up and coming support in the LPL that you really have your eyes on? 因为现在来说的话，我们也只打3个季赛嘛，所以基本上我对其他辅助的了解没有到那么深刻。但我觉得我们第一场打那个 VG 的下路，其实打的算是出乎意料的好吧。他们2个的配合，还有在就是对线上面的细节都做得挺好的。我觉得在这一季的话，其实 LPL 有很多新人的出现，我觉得都算是蛮令人惊艳。不只是辅助，甚至可能上路啊、中路都有很多好的选手在出现。You've been to many world events. Since season 3, you only missed out on S4 Worlds, and you were present for all the rest of them. Is there a specific player that you always look forward to matching up against? Mata 还有 Wolf， 对，因为2个都拿过世界冠军嘛，然后2个的风格又非常的不一样。Mata 的话，可能跟我的风格更加类似，就是他是更喜欢在地图上游走，然后去打破局势的那种选手。然后 Wolf 的话是跟他的队伍配合的很好，然后在下路往往都能够拿到击杀，甚至就是领先很多刀的那种。所以基本上，我觉得他们2个是我最想要遇到在世界舞台上面。Currently on patch 9.1, there's actually a very limited selection of supports. 80% of the picks are just Rakan, Braum, Thresh, Alistar, Morgana, and that's pretty much it. What do you feel the support meta is all about currently? 我觉得现在来说的话，更要求大家能够开团的能力，还有就是在野区碰撞的能力吧。所以基本上辅助来说的话，现在也是偏向坦型辅助比较多一点。不论是坦型的保牌辅助，或者是坦型的开战，基本上都是现在比较热门的选择。那个瑞控的话是比较例外的一个选择。一个队伍你需要什么的话，还是看队伍当下的决定。有些队伍可能你就是专心做好保牌，然后有些队伍可能是你要特别去做开战，这些都是要你整个队伍去沟通才会去做的决定。Personally, what is your favorite support champion and why? 我最喜欢玩瑟雷西吧，对，因为勾到人就觉得哇，就有一种很爽的感觉，对，而且玩这支的话比较容易骗到 MVP， 虽然说到现在还是没拿到 MVP。是有点记仇。没有，本来就没有那么好拿，对吧？能赢就好了，我觉得。So for Suning, you guys have 3 superstars in all 3 lanes. What do you think is a realistic expectation for your ranking in the LPL, and what are your own goals this split? 我觉得以我们个人实力的排行的话，其实说真的要说前3都不是不可能。我们现在最主要的要去克服的点就是我们大家的资源分配，然后还有跟整个团队的协调问题吧，因为毕竟每个队伍基本上加入我们，就是我们苏宁战队每个基本上5个选手都是在以前队伍的核心点吧，所以大家要懂得去牺牲，然后为队伍奉献，我觉得这是我们现在最要去克服的点。那我觉得如果能做好的话，我们以我自己的目标的话，我希望今年是能去打世界赛，然后在春季的时候，我希望
也能够跟以前一样，就是挑战打 MSI 这样子。I wanted to ask you about your relationship with the previous Flash Wolves members because if we think about the S5 roster, they're all here playing in the LPL currently. Is there some reunion you have with the guys? Is there someone you talk to more often than not? 因为其实平常也蛮常会在比赛中遇见，然后因为最近真的太忙了，不然我们也很希望可以一起就是可能吃个饭之类的。但是最近大家比赛都挺忙的，而且大家都是对手，像前几天我们才跟卡萨打完嘛，对。那然后其实我觉得就是能够在一个就是新的赛区，然后大家都互相碰到，我觉得也是一个蛮特别的经验吧。然后在赛场上，其实在打的时候，其实也大概知道哦，他大概这时候会想干嘛之类。其实大家互相都知道，但就是在不同队伍中，可能又有一些不同的变化这样子。Do you have anything you want to say to your fans? 先讲 LMS 的吧。虽然说我现在来到 LPL， 但也是希望他们能够在空闲之余看一下我跟 Maple 的比赛。我也是基本上闪亮的每个比赛我都会看，然后我也希望就是我之前的队员都能够打得比之前更好，然后我们能够在 MSI 或者是世界舞台上面来个正面交锋，然后特别想跟 Betty 来个正面对决，看一下到底是当时是我打得比较好，还是他打得比较好这样子。就我自己来说的话，今年的目标是一个比较新的目标吧，因为之前其实都在同一个队伍嘛，然后现在来到一个新的队伍，我觉得对我来说是一个非常特别的挑战吧，就是不论是跟新队员的磨合，还有对就是新赛区的打法的适应，我觉得这些都要做得更好，所以我觉得今年对我来说是非常重要的一年，然后我也会尽我全力去打好每场比赛。Thanks to tuning in and submitting your questions for Swordart. That's going to be all for episode 1. See you guys next time.